प्रियाणां त्वां प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधम्मा तमजासे गर्भधम्मा ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुरातकम् ॐ त्र्यम्बकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारोकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य सुखः सुभद्रिकां कम्पिल्लवासिनीम् ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ॐ गणेनारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यं पञ्चदेवो नमस्तुते ॐ सन्नो मित्रः सङ्करुणः सन्नो भवत्वर्जमा सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि गुरुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धर्ममवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Krishna
জয় বেদ শম্ভু সাই জয়
সাগরে অনন্ত পূর্ণে লাগিল রাধা। ওম শান্তি 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 ওম শান্তি। শান্তি তব চরণামৃত শান্তি তব মুখারমৃত শান্তি তব চরণামৃত শান্তি তব মুখারমৃত শান্তি 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 তব শান্তমূর্তি শান্তি 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 তব শান্তমূর্তি বিশ্ব শান্তি দেশ শান্তি ভক্ত শান্তি সর্ব শান্তি বিশ্ব শান্তি দেশ শান্তি ভক্ত শান্তি সর্ব শান্তি 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 তব স্বর্গকীর্তি শান্তি 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 তব স্বর্গকীর্তি তব মহিমা শান্তি তব গৌরব অগাধ কীর্তি তব মহিমা শান্তি তব গৌরব অগাধ কীর্তি শান্তি তব পাবন নীলচন্দ্র মম শান্তি শান্তি তব পাবন নীলচন্দ্র মম শান্তি সেই কীর্তিতে ভগত শান্তি শান্তি তব স্নেহ আসক্তি সেই কীর্তিতে ভগত শান্তি শান্তি তব স্নেহ আসক্তি শান্তি 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 তব শান্তমূর্তি শান্তি 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 তব শান্তমূর্তি ওম শান্তি 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 ভব সাগর রবি নন্দন বন্দন খণ্ডন শরণাগত কীর্তন গীত মনে গুরুদেব দয়াকর কীর্তনে গুরুদেব দয়াকর কীর্তনে গুরুদেব দয়াকর কীর্তনে গুরুদেব দয়া করো গুরুদেব
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ত্রিপুরা মঙ্গল আয় করে সুখ শান্তি ভরা হয় আয় করে অযথা হরে তব নাম গুরু গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে অভিমান প্রভাব বিভব করে গতিহীন জনে তুমি রক্ষা করে চিত শান্তিত বর্ণিত অভিধানে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে তব নাম সদা শুভ সাধক প্রতিভাব মহানব ভাব করে মহিমা সর্বদোষর সুখ মনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ঈশ্বর লাভ করে ভবরোগ বিকারতি নাশ করে মন যে রহে তব ভিতরণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে 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 গুরুদেব দয়া কর দীন রাম 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 চকানয়ন রাম 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 কৃষ্ণ বদন বিস্তারিষ্ট খণ্ডনা রাম রঘুনন্দন রাম 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 চকানয়ন রাম 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 বিস্তারিষ্ট খণ্ডনাথে রাম রঘুনন্দন রাম 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 Ram 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 Ram
राम रघुनंदन राम रामिति राम 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 रघुनंदन राम रामिति राम 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 राम
Hare
জয় দামোদর কার্তিকে অভিষেক কার্তিকে অভিষেক জয় দামোদর কার্তিকে অভিষেক সত্য শিব সুন্দর কার্তিকে অভিষেক সত্য শিব সুন্দর কার্তিকে অভিষেক রঘুনাথ সুন্দর কার্তিকে অভিষেক রঘুনাথ সুন্দর কার্তিকে অভিষেক রঘুনাথ সুন্দর কার্তিকে অভিষেক गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वसूर्यशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमाकण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः संताधारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हे राम पुरुषोत्तम कमलापते जगुपते सिकापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते बलदेव तंत्र की जय सत्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जय महादेव शिव सुंदर की जय अनंत भगवान की जय परमाराध्य गुरुदेव की जय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 जय श्री राम पवित्र कार्तिक मासर पंचुक एकादशी दिवस गतकाली आसंता काली एकादशी व्रत पालन हम आज मोटामोटी एकादशी खाली दशमी जाइछथि आज होउछथि एकादशी पालन हौ न हौ एकादशी आज ये हूँ पवित्र बलदेव क्षेत्र इच्छापुर प्रभु जगन्नाथंकर अद्वितीय स्वरूप प्रभु तुलसीच बलदेवंकर ये आमे जो आश्रम आसिचु से बलदेवंकर क्षेत्रर गोटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण माँ जानकी महावीर हनुमान की पूजा कर बलदेवंकर क्षेत्रर मध्यस्थली
ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବୋଧେ ଅମରେଶ୍ୱର ଅମରେଶ୍ୱର। এই ଅମରେଶ୍ୱର ଶିବ, ଶିବ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଅମରେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ, ମା ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ନନ୍ଦୀ, ଭୃଙ୍ଗୀ, ଧର୍ମରୂପୀ ବୃଷଭ, ଏଠି ସବୁ ହଉଛି ଶିବ। ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ରହିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ରାମ ରୂପରେ, ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅଧୀଶ୍ୱର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର ରାଇ ରାମ। এই পবিত্র ক্ষেত্রে আমি ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏହା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତେ, ଘରେ ରହିକି କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତେ? କେତେ ଜଣ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଗପସପ ହେଉଥିବେ, କେତେକ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବେ, କେତେକ ବୁଲି ଖଟି ଗପ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ନୂଆ କଥା ମାନେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା, ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନୈମିତ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ଭକ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ। ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ଆମେ ପୁରୀରେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଖିନି, ଯାହା ଥରେ ଅଧେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେହି ବେଶୀ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କେବଳ ମୋର ସେବକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟି ବୋଧେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଏବେ ନା ସେ ଆଗରୁ ସେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି, କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଯାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବଳଦେବଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଦର୍ଶନ ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶଟି ମୁଁ 2-3 ଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜକୀୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସାଧୁମାନେ ବସି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବଡ଼ସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଖାଲେ ଗୋରା ଚାନ୍ଦରେ ଆରତୀ ବାଣୀ, ଏଇସବୁ ତୁଳସୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ଇଏ ବୋଧେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବଳଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳ ଠାରୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଟା ବା ଆରତୀ ସଙ୍ଗୀତଟା ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବି ଲୋକ କହନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ,
ପବନ ହଉଥିବ, କେହି କାହା ଘରୁ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କି 4 ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ସିଂହାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ ଦିନରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୋପ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲି ନିରାକାର ଘରେ। ସେଠି ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭୋଜନ ଭାଜନ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିପାରିନି। କେବଳ ଟିକେ ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଚଢୁଛି ଓହ୍ଲଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି, ଏ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା ଆସିନଥିଲା। ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ସେ ଥରେ କହିଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଯାଇ କହିଲା ବାବା ଟିକେ ଗୋପ ମଠକୁ କାହିଁ ହସି ଦଉଥିଲା, ମୋତେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି। ଆଉ ବାବା ଯଦି ଯିବେ 2-3 ଦିନ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ 2-3 ଦିନ ରହେ, 2 ଘଣ୍ଟା ରହେ, ଦିନେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଗଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଟିକେ ରାମଙ୍କର, ରଘୁନାଥଙ୍କର, ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ମନରେ ମୋର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବା। ଗତକାଲି ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନୂଆଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଁଳା ନବମୀରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାରିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲି। ବାଟରେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଟିକେ କଟିଲା। ଆମର ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ସେମାନେ, ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଜଣକୁ କହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବଳିଆ। ଆଉ କାହାକୁ କହୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତେଣୁ ବକରାନାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ପୁଅ ପୁତୁରା ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହ୍ନା ତାର ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟା କି ଦୋକାନ କରିଥିବ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଛାଡ଼ ସେଟା ପାଟିରେ ପଶୁନି। ମୁଁ କହିବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ନୂଆ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଦେହଟି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେ ସବୁ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ବସିଛି, ଆପଣ ମହାଦେବ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟି ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ବେଶୀ ବଡ଼ ଜାଗା ବି ନୁହେଁ, 5 ଏକର 3 ଏକର ଜାଗା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଦୁଆରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ଯେତେଥର ମୁଁ କହିଛି ବା ବସିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 4 ପଦ କଥା କହି କଥା ଶେଷ କରିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆମକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥିବ, ଇଏ ସବୁ କୁହ। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ
ये जो 12 मास आपण माने भोग करुछथि ये सबु से नक्षत्र मानक नाम रे ये जो कार्तिक मास की ये होची कृत्तिका नक्षत्र अनुଯାयी यार नाम ही कार्तिक मास। ये गोटे एमिति मास आपण देखंतु आजकल तो समस्त मन से छेली कुकुड़ा आगुरी थिला कोटी माछ फाछ खाऊले पसंद करूना केवल छेली कुकुड़ा खाइबा ये जो बार नहीं तिथि नहीं किछि नहीं हमर खाद्य माने भूल खाद्य खाइबा अखाद्य खाइबा पानी पीवा तो आजिकल के पसंद कर पीवा कहले जे जानते मद्य पीवा मद्यटा को से पानीय रूप में आगु सब चाह टे पीते चाह भी आम पिला दिने बड़ियार पिला दिने चाह होउथिला एते लोक पीउथिले चाह पीले चले आमर कलिकती बाबू मान जो गाँ को आसती से कब चाह पी गोटे कुड़िया जदि घर को आसे सरबत पिला दे सी सरबत कौन लेबू मिश्री चिनी यही सरबत जदि सरबत गिलासे नदेले से बंधु की आउ जन को कहे ता घर को जाइए पानी मुंडाई पान खंडे नामाकांत बाया बाबा पाखे आपन तो देखी जानी ये कहते बाबा पान खंडे बाबा गोटे बही लिखि सबुदिन लाइव कहूँ देखना लिखि आजिकल लोक को पान जाचिले मना कर पान खाए किंतु यू उठिक गले सिगारेट बीड़ी टाण आम मनुष्य जीवन केईटा दिन आसी जड़े 80 वर्ष जदि बंचीगला से भी प्रमाण बढ़ला मत 80 वर्ष होगा पुओ झील मान प्रमाद कले केतबले बापा की बो पड़े तेणु एतिकी दिनर आमे कुड़िया बरत माटीर आमे होचु कुड़िया एथि आमे कहूचु यही गुटाक आम घर यही गुटाक आम जमी यही गुटाक आम पुओ गपी जाऊँ किंतु कोटा तमर तमें कहीपर यहीटा तमर पुओ देखला से पुओ बाप को मिले यही गोटिक मोर बोहू देखला से बहु तार बाप मैलाणी मुझे शाशु घर चल ये जो संसार में आमे जहाँ भी देखुचे जहाँ को आमे मोर मोर बोली कहूचे यही गोटे तमर गोटे कही दियो यही गोटिक ये आमर चौधरी बाबू बस यही वंशर झील चौधरी बाबू स्त्री ये महापात्र किंतु
ସେ ବାୟାକୁ ଯେତିକି ବାୟା ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବାୟାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଳିଆକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ବଳିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉଛି, ସିଏ ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତା ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଘରେ ମାନବ ଗୁଣିଆ ସରମେ ଅଢେଇ ঘরে মানব দুনিয়া বলদেব রহিতন্তে রহিবে, রাম রহিতন্তে রহিবে। রামକୁ ଯିଏ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ବଳିଆ ପାଖରେ ଥରେ ନୁହଁ 5 ଥର କି 3 ଥର ଯାଇ ସେମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ ବାବା ରାମ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ପାରିବେ। ସେ କାହା ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ତେଣୁ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ভবরঙ্গ ভূমি তলে অভিনয় সারি বাহুড়িবে কাল বলে কেহি রহি নাহি রহিবে নাহি কি ভবরঙ্গ ভূমি তলে সর্বে নিজ নিজ অভিনয় সারি বাহুড়িবে কাল বলে। ଆମ ଅଭିନୟ ସରିଗଲେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଜଣେ କେବେ ନାଇଁ ନା ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ବାହାର ମୋଟା ଅଭିନୟ ନାହିଁ। ଆମ ବାହାରିଲି କେମିତି? ମାୟାଙ୍କୁ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି, ବାୟାକୁ ବଳିଆ 2 ଥର 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି, 2 ଥର। ସେତେବେଳେ ବଳିଆ ଟିକେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକିରି କହି ପକେଇଥିଲା ଯେ ବାବା ଆପଣ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ ବାୟା ଗୋଟେ ଧାରି କହିଲେ ରାମର ଅଛନ୍ତି କି? କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କି? ରାମ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ, ବାୟା କେମିତି କହିବ? ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ପଡେ। ତେଣୁ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବା କାଳ କରେ। ଆମେ ବି ଯେତେ ବହିଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଉଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ, ସିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ସବୁ ନାଚୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଛାଡ଼ିକିରି ଆକୁ ସବୁ
ବଳଦେବ ରହିବେ, କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ନ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଅମରେଶ୍ୱର ଥିବେ। ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଏତେ ବଳିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବଳିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଟିକେ ବସିବେ। ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ସେ କାହିଁକି ସିଏ ବି ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଦୁନିଆର କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲ, ପାନୀୟ ଭୁଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ସବୁଯାକ ଭୁଲ। କେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଛ, କେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନର ଅପରାଧ, ନାମ ଅପରାଧ, ସେବା ଅପରାଧ, ଧର୍ମ ଅପରାଧ, ଗୁରୁ ଅପରାଧ, ଇଏ ସବୁ ଅପରାଧ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଅପରାଧ, ଗୁରୁ ଅପରାଧ, ଇଏ ଆର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆର କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନାମ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡନ ହବ ନାମ କଲେ, ନାମ ଯଦି ଭଲ କରିବ। ଗୁରୁ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡନ ହବ ଗୁରୁକୁ ପୂଜା କଲେ, ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ। ତେଣୁ ବିଷକୁ ବିଷ କାଟେ, ତେଣୁ ତଥାପି ହଉଛି କଣ, ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାସ। ଇଏ ମାସଟି ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମାସକ ଯାକ ଏତେ ପର୍ବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅମାନେ ଆମର କଣ କରନ୍ତି, ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପୂଜା କରନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ପତିହରା ମା, ସେମାନେ ସକାଳୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କର, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କର, ଅଭିଶାପ ଭକ୍ଷଣ କର। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହବାଟା ବି ଉଚିତ। କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଭିଶାପ, ତଥାପି ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଯାହା ହଉ। ଏଇ ମାସରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଓଷା, ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିଏ ଅମରେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା। ଆପଣଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଇଏ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ନିରଳସ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଵିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲେ, ଭସାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ମାସରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆକା ମାଙ୍କ ପୂଜା, ଡଙ୍ଗା ଭସା, ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାହାସ, ହବିଷ ଡାଲମା ଏଇ ମାସରେ ଖାଆନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଆହୁରି କେତେ କଥା। କାଳୀ ପୂଜା ଏଇ ମାସରେ, ଦୀପାବଳି ଏଇ ମାସରେ। ଇଏ ମାସକ ଯାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଓଷା ଆଉ ଉପାସନା। ଇଏ କାହିଁକି ରହିଛି? ଇଏ ରହିଛି କେବଳ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କରୁଥିବା ଅପରାଧର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। କିଏ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20
20-25% ଲୋକ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ 15 ଦିନ କିଏ ପାଳୁଛି, এটা 50%। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି 75% ଲୋକ ଏ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ, ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନିଷ୍ଠାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ନାମରେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେମାନେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ କି ବୁଝିପାରିବୁ, ତେଣୁ ସବୁ କମି କାମି ଯାଉଛି। ଆମ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଆରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କଣ? ଆଜି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁର ଅମୁଆ ଦେଉଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା କରୁଛ କାହିଁକି? ରସାବଳି ଭୋଗ ହଉଛି କାହିଁକି? ଇଏ କି କଥା? ତେଣୁ ସେସବୁ କଥା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ନାହିଁ ଯୋଉ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଟିଏ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପକେଇଲେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ତୁଳସୀକୁ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁଳସୀର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ କଥା, କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଇଚ୍ଛାପୁର ତୁଳସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାଟି ପଦନାମକରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି କହିଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ବଳଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା କେହି ପାଇନାହିଁ। ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ରଥ ହେଉଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତାଳଧ୍ୱଜ। ଇଏ ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି। ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଅମୁକ କ୍ଷେତ୍ର, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ କହିକିରି ଆର ପ୍ରଚାର ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ କହିବା ତ ଯେତିକି ପାରୁଛି କରୁଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଟ୍ଟା ସେବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଳଦେବଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେନି। ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କହିପାରିବିନି, ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ସମୟରେ ଗଭା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଅପରାଧର ଜୀବନକୁ ଟିକେ ବିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସବୁଦିନ ସତସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ଭାଗବତ ପାଠ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସତସଙ୍ଗ କରିବା ଏ ଅଳପ ଭାଗ୍ୟ ହଏ। ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଏ ବି আর হবার না, ଏ ଅଳପ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି,
ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବଳିଆ ଦେଖିଲା ଦେଖିବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବଳିଆ ଭାବ ହଁ ହେଇଥିଲା ଗୋପ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ ସବୁ ମାମୁଲି ବଳିଆ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବଳିଆକୁ ଇଏ ସବୁ ମାମୁଲି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ସତସଙ୍ଗ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି ପୁଣ୍ୟମ୍ ମୋଦି ବିଘଟିନି ବିଘଟିତ ସତସଙ୍ଗ ମୂଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଲ୍ଲବିନୀ ବିରକ୍ତି କଳିକା ପ୍ରେମ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଘରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦିରରେ କରନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗ ବିଦୁ ସତସଙ୍ଗ বিবেক রাম কৃপা সুলভ রসোই বিদু সৎসঙ্গ বিবেক নহই রাম কৃপা সুলভ রসোই କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲୁ ଆରତି କଲୁ ଖାଇ ପିଇଲୁ ପ୍ରସାଦ କରିଦେଲୁ ଖାଇଦେଲୁ ଶୋଇପେଲୁ ଉଠିଲୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ରାମ ଜମା ଖୁସି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କାମ ହବା କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ନାମ ହୁଅନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ପରିମାଣ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କୋପ ଅଧିବାସମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୂଜ ହେଇଥିଲା ଆମ ନବକୁଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁ ଏମିତି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହବା ଦରକାର ସତସଙ୍ଗ ଟିକେ ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ টিভি ଦେଖିବେ ସିନେମା ଦେଖିବେ ନାଟକ ଦେଖିବେ ଇଏ ସବୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ସତସଙ୍ଗ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇସବୁ ଆମର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯୋଉଠି ସତସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଠି ନିଜେ ବା ଯୋଉଠି ରାମାୟଣ ପାଠ ହୁଏ ହନୁମାନ ସେଠି ମାୟା ବେଶରେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ କହୁଛନ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ କହି ସେ ବଲ୍ମୀକ ରାମାୟଣ ପଢୁଥିଲେ ରାମ ରାମ କରି ପାଣି ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଅମୋକ୍ଷ ପ୍ରେତ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଗଛରେ ବାସ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲି ଆପଣ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଆସି ରାମ ରାମ କହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ କିଛି ତମକୁ ଦେଇକିରି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେତଟା କଣ ମତେ ଦବ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ମାଗିବି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପୋକା ହେଇଯାକୁ ବାଡ଼ି ହେଇଯାକୁ କଣ ହେଇଯାଉ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ମାଗିବେନି ତାଙ୍କର ରାମ ଦରକାର ସେ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ
କେବଳ ମୋ ରାମକୁ ଟିକେ ଦେଖି ପ୍ରେତ ହସି କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ରାମକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ରାମକୁ ମୋର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ରାମକୁ ଆପଣ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ପାହାଡ ତଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଛୋଟିଆ ଗାଁ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମାୟଣ ପାଠ ଆଉ ରାମ ନାମ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସବା ଆଗେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଧରି ଆଗେ ଆସନ୍ତି ସବା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତୁମେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବ ସେଇ ଲୋକଟିକି ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବେ ତମକୁ ସେ ଲୋକଟି ବି କହିବ ତୁମେ ଯାଉନା ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅ ତମେ କହିବ ଆମେ ଯିବୁ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ସେ या कोई प्रेत कि तार वैकुंठକୁ ପଳେଇଲା। ये तुलसीदास ये ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଛୋଟିଆ ଗାଁ ରାମାୟଣ ପାଠ ଶୁଣିଲେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆଖିରୁ ନେଦରା ଫେଦରା ହୋଇଯାଉଛି ଏମିତିଆ ହେଇକିରି ସିଏ ଆଗେ ଆସିକି ବଇଛି ପଛରେ ଯାଉଛି এইটাକୁ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନେ ତୁଳସୀଦାସ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ତୁଳସୀଦାସ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟି କହିଲା ବାବୁ ତୁ ଯାଉନୁ ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ବାବା ଝିଅ ବହୁତ ପଛରେ ଯିବି ନା ମୁଁ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ସେ ଗଲେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ କରି କହିଲେ ମତେ ପ୍ରେତ କହିଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜନେୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାର ଆପଣ ମତେ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମତେ ମାର୍ଗ ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ସିଏ କଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ମୋ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ ସେ ଗାଁରେ କହିଲା ମୋ ହନୁମାନ କେମିତି ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି ଆପଣ ହିଁ ତାପରେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଯେବେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସ ଏଇ ରୂପରେ ସିଏ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କଲେ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁଳସୀଦାସ ରାମକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ସେଇଭଳି ଯଦିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଇଏ ତିନୋଟି ମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କରୁଛି ରାମ ତ ଆଇଲେନି ପୁଣି ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହନୁମାନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଇଏ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କଲେ କଣ ରାମକୁ ଦେଖିଲୁ ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଖୁନି ବସି ଜପ କରୁଛି କାହିଁ ରାମ ନାହାନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି କି ସୀତା ନାହାନ୍ତି କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲାଣି ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲାଣି ଇଏ ଆସିକିରି କଳି ଯୁଗ ହେଲା ଆଉ ତମେ କଣ ରାମଙ୍କର ସେଇ
ମୂଳ ରୂପଟା ଆଉ ଦେଖିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଥିଲ, ଗୋଟେ କିଏ କାଠ ନେଇକିରି ଆଇଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, କାଠ ଦିଅ କହିଲା, ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲା, ମୋର କାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ରାମ ଦରକାର। ସିଏ ପରା ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ଆଉ ଜଣେ ସେଠି କଣ ଆସିକି ଡାକିଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସଭା ଶେଷରେ ଯିଏ ଆଜି ତମକୁ ଡାକୁଥିଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ଆଉ ଦେଖିଲା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଇଏ ଯାଉ ଦେଖିବି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ ପବିତ୍ର ରାମ ଚରିତ ମାନସ। ମୋର ଯିଏ ମତେ ଯିଏ ଭେକବାନା ଦେଇଛି ମାୟା ବାବାଙ୍କ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗଣେଶ ଦାସ ମହାରାଜ। ହରିଦ୍ୱାରର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା, ଋଷିକେଶ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା, ସେଇଠି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ସେଟା କଥା ଲମ୍ବା, ବହୁତ କଥା ସେଟା କହୁନି। ଖାଲି ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ କଣ ରାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ରାମ ରାମ ହଉଛି, ରାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହି ପକେଇଲେ, ଏତେ ନିର୍ମାୟା ହଉଥିଲେ ବେଟା, ଏ ରାମକୁ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ 3 ଥର ରାମକୁ ଦେଖିଛି। ସେ କଥା ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡେ। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବଦ୍ରୀନାଥରେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ନାସିକ ପଞ୍ଚବଟୀରେ, ଏବଂ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଛି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁଁ 3 ଥର ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲି, ଏଇ ହେବେ ମୋର ଏକ ବାନା ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାବାଙ୍କ ରୂପରେ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ସରଜୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଆଜି ବି ଆମର ନଟବାବୁ ନଟବର ଜେନା ଆଜି ବି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ଏଇଠି ବାହା ହେଇଛି, ଏଇସବୁ ହେଇଛି। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବୁ, ଗୋଟେ ଧୂଆ ମାନେ ଉନ୍ମାଦନା, ଆମେ ଗାଧେଇବୁ, ପାପ ଭାବ ଚଢେଇବୁ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ସବୁ ସିଏ ଗାଧେଇଲେ କି ନାହିଁ କହିଦେବି, ବଳିଆ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନେ ବଡ ବଡ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସେ ସବୁ ହାତୀ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କଲି, ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ରାମ ତ କୋଉ କାଳରୁ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସିବା କଥା ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି। ଯଦି ରାମଙ୍କର କୌଣସି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବୁନି ବା ତାକୁ ଦେଖିବୁନି, କାହିଁକି ଏଠିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବୁ? ସେ ପଇସା ଆମର ପୁରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କରିଛି, ହେ
କାଠ ଗଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ସେଠି ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ଆଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ଏମିତି ରପଣ କରୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସର୍ପ ରୂପରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଖର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଏ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ପ ସେଇଠି, ସେ ସୁଅରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଖର ସୁଅ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଭାସି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ତେଣୁ ଆଜି